वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिमें कि आप जी नूं पहलां जानकारी दे चुके हाँ कि आपां सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी जप, जो गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रथम बाणी है, उसकी लड़ीवार जिहड़ी है विचार आरंभ करन जा रहे हाँ। पर असीं विचार आरंभ करन तो पहलां थोड़ी जी जप बाणी की आरंभता बारे, जप बाणी बारे आप जी दे नाल कुछ विचारां की सांझ करनी चाहांगे। भावें कि इहदे विच कोई शक नहीं कि जपजी साहब की बाणी जिहड़ी है, इहदे 600 तो वध अज तक वख-वख विद्वानां ने, बुलारियां ने इहदे उत्ते अपने विचार दिते हैं। भाव जपजी साहब जी की कल्ली कल्ली पौड़ी की व्याख्या की है, क्योंकि बाणी एक इदां दा खजाना है कि जिन्नी वार इसनूं पढ़ीए, जिन्नी वार इसनूं समझीए, इहदे विचों हर वार कोई नवीं तो नवीं गल सानूं समझ आउंदी है। जिवें गुरुदेव जी का वाक है कि साहिब मेरा नीत नवां सदा सदा दातार। भी असीं जदों गुरु की बाणी नूं समझदे हाँ जिन्नी वार, क्योंकि जदों भी किसी विद्वान ने, बुद्धिजीव ने इस बाणी के अर्थ किए हैं तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यह साडा अंतला फैसला है, क्योंकि जिन्नी वार भी तुसीं इहनूं पढ़ोगे उन्नी वार ही तुहानूं इस जीवन नूं सेध देण वाला ज्ञान गुरबाणी विचों प्राप्त होएगा। तो आपां गल कर रहे हाँ जप बाणी की। जप बाणी सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई बाणी है। जपजी साहब जी दियाँ कुल 38 पौड़ियां ने, 2 सलोक ने। एक मंगलाचरण तो बाद जदों जप आउंदा है उस तो बाद सलोक शुरू हुंदा है, तो एक सलोक अखीर विच पवन गुरु पाणी पिता। 2 सलोक ने, 38 पौड़ियां ने। तो गुरु साहब जी ने गुरबाणी दे विच जिन्ने भी विषय आए ने, इंज कह लीए भी जप बाणी दे विच हर विषय की गल की हुई है कि जिहड़े लोग तीर्थां ते नहा के अपने आप नूं सुचे होण दा दावा करते सन, उहदे ते चर्चा की है। जिहड़े लोग समाधियां ला के उस मालक की प्राप्ति करन दा दावा करते सन, उहदे ते चर्चा की है। जिहड़े लोग विखावे वास्ते दान पुण्य का दावा करते सन कि असीं आह दान पुण्य करके उहदा भेत पा लवांगे, उहदे नाल सांझ पा लवांगे, उहदे ते चर्चा की है। इस तो इलावा सृष्टि दे रचन की गल कि ये दुनिया होंद विच कदों आई, हर एक मत का व्यक्ति इहदे उत्ते बड़ी खुली चर्चा कर चुका है। गुरुदेव जी ने भावें वो जोगियां की गल है, भावें पंडित मुलाणियां की गल है, उन्हां बारे भी बहुत विस्तार दे नाल इहदे विच गल कीती है। जे आपां इंज कह लीए कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच कोई ऐसा विषा नहीं आया जिहड़ा विषा पहलां जपजी साहब दे विच गुरु साहब ने टच ना कीता होवे। हर विषय की गल जपजी साहब की बाणी विच गुरुदेव जी कर चुके हैं। जे आपां 5 खंडां की गल करिए तो 5 खंड भावें वो साडी सुरत दा हिस्सा ने। जदों असीं 5 खंडां नूं लड़ीवार जदों उत्थे आपां जावांगे ते आपां विचार साझे करांगे कि गुरबाणी का एक एक शब्द साडे मन की गल करता है, किवें असीं अपने मन नूं घड़ना है, किवें असीं अपने मन नूं खूबसूरत बनाउणा है। तो गुरुदेव जी ने जदों इस बाणी की आरंभता की है, सब तो पहलां उस कर्मकांड का जिक्र किया जिहड़ा कर्मकांड विपर सब तो वध लोकां कोलों करवा रहा है। शरीर नूं सुच्चे होण वास्ते पानी दे नाल धोना, ते इह दावा करना कि जिहड़ा शरीर नूं पानी नाल धोंदा है वो बहुत रब दे नेड़े है। उहदे बारे गल गुरुदेव जी ने जपजी साहब की पहली पौड़ी विच कीती है। फिर जिहड़े लोग समाधियां ला के रब की प्राप्ति करन दा दावा करते सन, उन्हां दी गल कीती है। फिर इस तो बाद जदों आपां जपजी साहब नूं विस्तार नाल पढ़ते जावांगे, हर उस कर्मकांड का जिक्र गुरुदेव जी ने इस बाणी दे विच कीता होया है। तो ये तां संगतां दे नाल विचार साझे कर रहे हैं, क्योंकि ये जप बाणी साडे नितनेम का हिस्सा भी है। तो लगभग हर सिख जिहड़ा वा वो सवेरे उठ के इस बाणी का पाठ भी करता है। जिवें आपां ये वेखदे हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की जो आरंभता हुंदी है, 1 अंक तो लैके 13 अंक तक नितनेम है जिहड़ा साडा। जिवें जपजी साहब, उस तो बाद सोदर सोहला साहब की बाणी, तो भाई गुरदास जी ने भी इसका जिक्र किया है कि उस वक्त भी ये नित का नेम जिहड़ा सिख निभाउंदा सी। भावें सिख ने इस नितनेम तो बाद अपनी लड़ीवार जिहड़ी गुरबाणी है उसका पाठ भी करना है, सहज पाठ, क्योंकि सानू हदायत भी की है कि हर एक सिख का निरंतर सहज पाठ जारी रहे। पर यह बाणी साडे नित का नेम होने करके, साडे नितनेम का हिस्सा होने करके
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਮ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮ ਹੈ ਗਮਨ ਮਟਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਇਓ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਵਾ, ਜਨਮ ਵਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਤਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਵ ਪਖਾਲੀਐ ਜੇ ਮਨ ਧੋਵੈ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਰਪਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਦਰਥ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ
ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿ ਜੇਬ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮੀਠੋ ਆਵੇ, ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹਿ ਸੀਤ ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ 4 ਦਾਣੇ ਖੰਡ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਝ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 5 ਖੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹ 5 ਖੰਡ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।